بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس جنگ میں نئے میزائلوں کا تجربہ کرتا رہے گا، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ روس جنگ میں اپنے نئے ہائپرسونک میزائلوں کا تجربہ کرتا رہے گا اور اس کا ذخیرہ استعمال کے لیے بھی تیار ہے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے مذکورہ اعلان روس کی جانب سے پہلی بار یوکرین میں درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے ہتھیاروں کو فائر کیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق یوکرین کی طرف سے روس کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی بیلسٹک میزائلوں اور برطانوی کروز میزائلوں کے استعمال کے بعد ماسکو نے ان ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین اپنے مغربی شراکت داروں کے ساتھ مل کر نئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی سسٹم کو تیاری پر کام کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہائپرسونک میزائلوں کے پہلے استعمال کو ایک کامیاب ٹیسٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ مزید کیے جائیں گے۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ ہم جنگی حالات کے باوجود میزائلوں کے تجربات کو جاری رکھیں گے، لیکن یہ حالات اور روس کے لیے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات کی نوعیت پر منحصر ہے۔ دفاعی حکام اور میزائل ڈیولپرز نے ملاقات میں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے اور یہ ذخیرہ استعمال کے لیے بھی تیار ہے۔ ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ روس نے جو ہتھیار استعمال کیا وہ تجرباتی تھا۔ ماسکو کے پاس ان کی محدود تعداد ہے اور اس میں ایسی صلاحیت نہیں جسے روس باقاعدگی سے میدان جنگ میں تعینات کر سکتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ میزائلوں کی رینج 3000 سے 5000 کلومیٹر ہے، جس کی وجہ سے وہ روس سے یورپ یا مغربی ممالک میں کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ میزائل کی نئی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں متعدد وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے، جو بیک وقت مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں اختلافات منظر عام پر آ گئے۔ نیتن یاہو نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج نے اہم معلومات کی مجھ تک رسائی روکی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو۔ 2 دن قبل نیتن یاہو کے قریبی ساتھی پر معلومات لیک کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ معلومات لیک کیس کے ملزم کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی کی نیتن یاہو کی گرفتاری پر برطانیہ کو معیشت کی تباہی کی دھمکی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنڈزے گراہم نے برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کیا تو برطانیہ کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ لنڈزے گراہم نے برطانیہ کے وزیر اعظم کے اسٹارمر پر واضح کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حکم پر عمل کرنے والے ممالک کو اقتصادی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ عالمی فوجداری عدالت ICC سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے واضح کیا تھا کہ برطانیہ کو قانونی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ عدالتی فیصلے پر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بوریل نے بھی کہا تھا کہ تمام رکن ممالک ICC کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ کیا رہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے دونوں اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد معاہدہ روم کے تحت ICC میں شامل تمام 124 ممالک انہیں گرفتار کرنے کے پابند ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نسل کشی کے مرتکب قرار پانے کے بعد ان دونوں کی حیثیت مفرور مجرم کی ہوگی۔ کینیڈا نے بھی کہا ہے کہ وہ ICC کے حکم کا احترام کرتا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی سربراہ کا بھی کہنا ہے کہ تمام 27 رکن ممالک ICC کا حکم نامہ ماننے کے پابند ہیں۔ اٹلی اور نیدرلینڈ نے بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع گیلنٹ اگر ان کے ملک آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 48 گھنٹوں کے دوران 120 فلسطینی شہید۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ غزہ میں
गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान इसराइल की जानिब से बदतरीन बमबारी की जा रही है और इसके नतीजे में 120 अफराद शहीद हो गए। हुकाम ने बताया कि गज़ा सिटी के मज़ाफ़ात में जैतून के इलाके में रहायशी इमारत पर होने वाली बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और दीगर शहादतें वस्ती और जनूबी गज़ा में हुई। अल जज़ीरा ने बताया कि सोशल मीडिया में ज़ेर गर्दिश एक वीडियो के मुताबिक इसराइली बमबारी से वस्ती गज़ा के महाजर कैंप नसीरात में कायम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह इसराइली फोर्सेस शुमाली गज़ा में बमबारी के साथ साथ ज़मीनी हमलों में भी तेज़ी ला रही है, जहां एक हस्पताल को निशाना बनाया गया और हस्पताल में कई अफराद ज़ख्मी हो गए। गज़ा के कमाल ओदवान हस्पताल के डायरेक्टर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइली फोर्सेस ने हस्पताल के दरवाजे और इस्तकबालिया पर बराह रास्त हमला किया और इसके साथ साथ बरामदे, बिजली के जनरेटर्स और हस्पताल के गेट को भी निशाना बनाया। हमले के तनाज़ुर में हमास के तर्जमान अबू अबैदा ने एक बयान जारी करते हुए कहा, इसराइली फ़ौज की बमबारी से इनकी हिरासत में मौजूद एक इसराइली खातून भी हलाक हो गई हैं, जो शुमाली गज़ा के किसी मुकाम पर मौजूद थीं और वहां बमबारी की गई थी। उनका कहना था कि दूसरी खातून भी ख़तरे में है, जो हलाक होने वाली खातून के इलाज के साथ मौजूद है। अबू अबैदा ने नेतन्याहू की इसराइली हुकूमत को जंग के खात्मे की कोशिश को नज़रअंदाज करने और कैदियों की हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता 13 माह के दौरान गज़ा में की जाने वाली बमबारी और ज़मीनी हमलों के नतीजे में अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,04,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पीटीआई का एहतजाज, हुकूमत भी क्रैकडाउन के लिए तैयार, इंटरनेट और मोबाइल बंद, खंदकें खोदी गई हैं, इस्लामाबाद आने और जाने के तमाम रास्ते बंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज होने वाले एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि पंजाब और केपी से जुड़वा शहरों को आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ शहरों में खंदकें खोद कर शहर से बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए हैं और दारुल हुकूमत को जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पीटीआई एहतजाज, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेन सर्विस भी बंद। पाकिस्तान रेलवे ने पीटीआई एहतजाज के मामले पर लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान तमाम ट्रेनें बंद कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक रेलवे ने पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से रावलपिंडी, जबकि मुल्तान और फैसलाबाद से रावलपिंडी के दरमियान तमाम ट्रेन सर्विस बंद कर दी। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज एतवार 24 नवंबर की तमाम 25 रेलगाड़ियों की बुक टिकटें भी मनसूख कर दी गई हैं, जबकि एतवार की तमाम गाड़ियों के मुसाफिरों को टिकटों के पैसे फौरी वापस करने का हुक्म दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का दाखिला भी बंद करके स्टेशन सील कर दिया गया। मुसाफिरों को स्टेशन के आर्जी टिकट घर से ही बुकिंग टिकटों के पैसे वापस किए जाएंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के बायस पंजाब की अहम शाहराएं बंद कर दी गईं, जबकि इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पीटीआई की जानिब से बानी की रहाई के लिए 24 नवंबर को फैसला कुन एहतजाज का ऐलान किया गया था और कारकुनान से किसी भी सूरत में शिरकत करने की अपील की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किसी भी सूरत में इस्लामाबाद पहुँचने का ऐलान कर चुके हैं। वो स्वाबी से रवाना होने वाले काफिले की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो हर तरह की रुकावट को अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक डी चौक पर धरना देंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने तमाम रहनुमाओं को काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत की और कहा कि कोई भी उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। जो रहनुमा इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा वो अपने आप को पीटीआई से फारिग समझे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।